کون ہے جو بھائی کو بھائی سے لڑاتا ہے؟ کون ہے جو اپنے کارکنان کو اکساتا ہے؟ کون ہے جو جذبات میں بھڑکاتا ہے؟ جس مقدس سرزمین پر عمران خان اجازت ہونے کے باوجود ننگے پاؤں جاتے تھے، آج اس سرزمین پر ہی نہیں بلکہ مسجد نبوی کے اندر ہلڑ بازی کی گئی ہے۔ پہلے جو بڑا چور پکڑ میں آگیا نا، پہلے اس کو میرے خیال میں لٹکائیں۔ یہ لفاظی کرنا، بات کرنا، آئین کی کتاب پڑھنا، اس کا علاج ہے ڈنڈا، اس کا علاج ہے مرمت، اس کا مذمت سے کام نہیں چلے گا۔ دین کو بنیاد بنا کے لوگوں کی زندگیاں جو ہیں یہ ونریبل کر دیں گے، اور یہ جگہ جگہ سے آپ کو اس قسم کی رپورٹس ملیں گی۔ ابھی آپ رات کو ہی دیکھ لیں، وہ جو سوری صاحب تھے وہ کسی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے اوپر بھی بھائی جب تم لوگوں کے لیڈرز کے بارے میں ایسی بات کرو گے تمہارے ساتھ بھی یہ کچھ ہوگا۔ اور یقین کریں کہ میں نے اب یہ جو کچھ اس وقت ایٹیچیوڈ ہماری پولیٹیکل ایک خاص جماعت کا ہو چکا ہے نا، اس قسم کی برے حالات تو ہم نے 80s میں 90s میں بھی نہیں دیکھے تھے۔ اس کی وجہ سے عدالت کو ڈر کر کے، سسٹم کو ڈر کر کے عمران خان اور اس کے فالوورز سے عدالت کا، قانون کا جو وقار ہے اس کو فراموش کر دینا چاہیے۔ عمران خان اتنے بڑے ٹارزن ہیں کہ عدالت سے ڈرتے ہیں۔ عمران خان کے فالوورز جو ہیں، ان کے پیر، ان کے مرید اتنے بڑے وہ تونگر ہیں کہ اس سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو، پاکستان کی افواج کو، پاکستان کے اداروں کو، ریاست کے چاروں ستونوں کو ڈر کر کے لحاظ پوڑ لینا چاہیے۔ اور وہاں لاکھوں مسلمان جاتے ہیں، لاکھوں پاکستانی جاتے ہیں، لیکن اب یہ سب کے لیے باعث شرم ہوا۔ نور عارفین، ایک تو قاسم سوری صاحب کے ساتھ ایسے لگا کہ بدلہ لینے کی کوشش ہوئی ہے، اور باقاعدہ وہ ویڈیو بنا رہے تھے کہ اچھا ہم حملہ کریں گے، وہ سارا واقعہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس سے پہلے مریم صاحبہ نے ایسے ہی ایک عمل کی ستائش کی تھی، ہیڈ لائنز بھی چلی، ان کے ٹویٹس بھی موجود ہیں، انہوں نے وہ شارٹس اور ویڈیو شیئر کر کے بڑی شاباش دی کہ جی یہ تو اب ہوگا تمہارے ساتھ۔ اس وقت عمران خان وزیر اعظم تھے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں جی یہ سارے یہودی ایجنٹ ہیں، اور وہ بات وہی کرتے ہیں عمران خان یہودی ایجنٹ ہے اور ان ساروں کو ہم نے نکالنا ہے۔ تو یہ کہیں ایسے نہیں لگتا کہ کہیں جا کر اس سلسلہ رکے گا، یعنی بجائے اس کے کہ اچھا اس نے غلط کیا ہے تو ہم بھی اب اینٹ کا جواب پتھر سے دیں۔ عدم برداشت کے بارے میں جو باتیں نذیر لغاری صاحب نے کہی ہیں اس سے اچھا تو میں نہیں بول سکتا، ایمانداری کی بات ہے، لیکن ان سب معاملات سے معاملہ حل ہوگا نہیں۔ ان سب چیزوں سے، یہ خوش کلامی، خوش گفتاری سے اسے معاملہ حل نہیں ہوگا جب تک 3-4 کو لٹکایا نہیں جائے گا، اور جب تک کچھ لوگوں کو نشان عبرت نہیں بنایا جائے گا تب تک یہ کام نہیں ہوگا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کسی کو نہیں لٹکایا جائے گا۔ نظریہ ضرورت کے پیدا کرنے والے، نظریہ ضرورت کا باجا بجانے والے، قومی مفاد کی ڈگڈگی سے عوام کو بے وقوف بنانے والے، اور وہ تمام پروپیگیٹرز جن کا کام پروپیگنڈا ہے دونوں طرف، چاہے اپوزیشن ہو چاہے حکومت ہو، یہ کام ہونے نہیں دیں گے، یہ کام ہونے نہیں دیں گے۔ یہ سب اسی خوش کلامی اور خوش گفتاری کے مرض میں عوام کو مبتلا رکھیں گے۔ کوئی ایک طرف سے اگر ایک آدمی اگر لٹک جائے، یہی میرا عارفین نامہ میں موضوع بھی ہے۔ میں آپ سے التماس کروں گا مجھے صرف 4 منٹ عطا کر دیجئے گا، ان انٹرپٹڈ سوال بھی مت پوچھئے گا، میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنا کیس بڑی اچھے سے اسٹیبلش کر دوں گا۔ بہت سارے اس میں چیزیں میں نے شامل رکھی ہیں، لیکن قاسم خان سوری والا جو معاملہ ہوا وہ معاملہ بھی اتنا نہیں، لیکن بہرحال عدم برداشت کی علامت ہے، عدم برداشت کی طرف نشاندہی کرتا ہے۔ جس نے کیا، میں دوبارہ کہتا ہوں، نشان عبرت بناؤ ایک آدمی کو۔ میں دیکھتا ہوں اس پوری بھیڑ میں کون کتنا بڑا تونگر، کتنا بڑا فنے خان ہے جو اٹھ کر کے کسی ایک کے حق میں اور کسی ایک کے خلاف نعرہ مارتا ہے۔ اب اس میں یہودی ایجنٹ مولانا صاحب کہیں، ظاہر ہے وہ ایک مذہبی شخصیت ہے، ان کے اتنے فالوورز ہیں لاکھوں میں، وہ بھی کہہ رہے ہیں جی سب یہودی ایجنٹ ہیں۔ عمران خان جو ہے ان کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں، اور یہاں بھی ہوا، ابھی اس کی واقعے کی پوری تفصیل نہیں آ سکی کہ خیبر پختونخوا میں انہی کے مولانا صاحب کے کوئی فالوور انہوں نے مسجد میں اس طرح کی بات کر دی، تو وہاں لوگ اٹھ کھڑے ہوئے کہ جی جو بھی ہوگا یہ مرتد ہو جائے گا جو فالو کرے گا فلاں جماعت کو، میں نام بھی لے رہا، پھر اور اشتعال نہ کہیں پھیلے۔ تو یہ تو نور عارفین اس طرح ہوتا ہے کہ پھر وہ جو راہبر ہیں وہ پوری گائیڈ لائن دے دیتے ہیں آگے، تو پھر ظاہر کارکن نے تو پھر ہاتھ اٹھا دینا ہے جب وہ باتیں ایسی کریں گے۔ دیکھیے بات آپ کی بالکل صحیح ہے، میں اس واقعے کے تو نہیں جانتا جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، میں نے نہیں پڑھا، بہت معذرت، لیکن جب کوئی لیڈر، کوئی ایسا لیڈر کہ جس کی زبان جھوٹ پر مبنی ہو، جس کا پورا کریئر جھوٹ پر مبنی ہو، جب وہ کھڑے ہو کر کے اور باقاعدہ کسی پبلک گیدرنگ میں لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کا پیغام اللہ کے صحابیوں نے، رسول کے صحابیوں نے پھیلایا، اسی طرح سے آپ میرا پیغام پھیلائیں، اور یہ رینٹم ملا والے جو ایک ملا کرائے پہ لینے کی ہمارے ہاں عادت ہو گئی ہے، ایک زمانے میں کوثر نیازی تھا، اس کے بعد دوسرا آیا، اس کے بعد تیسرا آیا، اس کے بعد چوتھا آیا، اور اس کے بعد آج کل دوسرا ہے۔ ہر چینل پہ گھوم گھوم کر کے باقاعدہ اجتماع کرائے جا رہے ہیں۔ دیکھیں مجھے بتائیں،
सऊदी हुकूमत ने हर बंदे के ऊपर 60,000 रियाल का जुर्माना डाल दिया है, 5 साल की कैद, और ये कोई पाकिस्तान की अदालतें नहीं है कि ये सजा एग्जीक्यूट ना हो और उसके बाद उन्हें मुल्क बदर कर दिया जाएगा। तो इसके बाद क्या इमरान खान साहब या मौलाना तारिक जमील साहब या नूरुल्लाह कादरी साहब उनके घर का खर्चा उठाएंगे? इन्हीं लोगों की मोहब्बत में उन्होंने ये सब कुछ किया है ना। और इन लोगों को अब फ्रंट से लीड करके इसकी मजम्मत करनी होगी, निचले किसी बच्चे की मजम्मत कबूल नहीं की जाएगी। अदरवाइज ये जो कुछ हुआ है इसके बाद कोई गुंजाइश ही नहीं है, ये तो हमारे ईमान का मसला शुरू हो गया। और सऊदी सफारत खाने की जानिब से जो बयान सामने आया है जिसमें कुछ लोगों को हिरासत में ले जाने की का जो मामला है उसकी तस्दीक भी हो रही है, तो हम तो बड़े दिल गिरफ्ता इसलिए भी हैं कि खुदा ना खास्ता, भी तो कोविड के दिनों में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, हम हरम पाक में जा नहीं सकते थे, खुदा ना खास्ता कोई वहां से कोई पाबंदी के अहकामात ना आ जाए। जी देखें, पहले ही हमारी कोई अच्छी रिप्यूट नहीं है वहां पे, और मैं साथ इसमें एक चीज जिसकी तरफ आपने इशारा किया मैं उसे हाईलाइट करूं। जिस तरह आप कह रहे थे ना कि मदीना के रहने वाले होते तो सैयदना उमर उन्हें कोड़े लगाते, तो दुनिया में इश्क रसूल का ठेकेदार जो है ना, तो ये अहले मदीना से भी बढ़ के आशिक रसूल हैं अपने दावों में। लिहाजा हजरत उमर के जमाने में इनको वाकई कोड़े लगते, ये कोई आउटसाइडर नहीं है। ये बाकियों को तो कह देते हैं कि जी इनको तो रोजा शरीफ की, इवन वहां के रहने वाले जो लोग हैं उनके बारे में भी ये क्लेम करते हैं कि हम उनसे ज्यादा एहतराम करने वाले हैं, तो ये एहतराम किया इन लोगों ने वहां पे, तो ये तो नाकाबिले माफी चीज है। और ये लीडर्स को इस वक्त फ्रंट से लीड करना चाहिए। और मैं आपके प्लेटफॉर्म से एक मैसेज देना चाहता हूं, जिस तरह मजहबी जमातें नॉन स्टेट एक्टर बन के इस किस्म के अल्फाज यूज करती थी कि बाकी मजहबी जमातों के लीडर्स या उनके फॉलोअर्स वनरेबल होते थे, माजरत के साथ इस वक्त पीटीआई और उनके फॉलोअर्स जिस किस्म की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये जुबान यानी बकौल इमरान खान साहब के खतरनाक नहीं खतरनाक हो चुकी हुई है। और यकीन करें जब मैं ये जुबान सुनता हूं तो मेरी कांपे टांगती हैं। ये मैं लाइटर मूड में अपना मैसेज कन्वे कर रहा हूं ताकि किसी को बुरा भी ना लगे कि खुदा के लिए आप पॉलिटिकल जमात वाले लोग भी वही काम ना करें जो नॉन स्टेट एक्टर मजहबी जमातें करके दूसरों की जिंदगी को आप उस इनटॉलरेंस की तरफ इशारा कर रहे हैं जो तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा नहीं किया जा रहा है, अदम बर्दाश्त का कल्चर फरोग पा रहा है, ये क्या सियासत मजहब से भी आगे हजरत नहीं होनी चाहिए? जी नॉट एट ऑल। सियासत को हम एक बड़ा मुतबर्रक काम समझते हैं मजहब की निस्बत की वजह से। जो डॉक्टर इकबाल ने फरमाया जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। अब ये रियासत मदीना का नाम लेकर दीन को अलग करके एक और किस्म की सियासत को प्रेजेंट करना, जबकि आप दावेदार भी हो, और फिर इस किस्म की एक्टिविटीज परफॉर्म करना, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक मामला है। हम सियासत को दीन का हिस्सा समझते हैं, लेकिन दीन प्रायोरिटी है। सियासत से हमारी जो अकीदत या मोहब्बत है वो दीन की वजह से है। लेकिन अगर हमारा ईमान स्टेक पे लग जाए कि नबी इस्लाम के हरम के अंदर इस किस्म की तौहीन की जाए और इस किस्म की नाराबाजी की जाए, इवन किसी के हाथ में भी की जाए, तब भी हम उसे गलत समझते हैं। के मुताबिक उनके खिलाफ ना तो कोई कार्रवाई हो सकती है, ना उनके खिलाफ मुकदमा बन सकता है, ना उनके खिलाफ कोई अदालती कार्रवाई हो सकती है, ना उन्हें पेश किया जा सकता है। तो ये सारा कुछ तो आइन में मौजूद है। सही। तो उसके बाद गवर्नर और प्रेसिडेंट को जी क्या हुक्म दिया जा सकता है? आइन की पोजीशन है, ये जज साहबान मुझसे तो ज्यादा जानते होंगे जो रोजाना की बुनियाद पर मामला। ये तो अदालत पर है, अदालत जो फैसला करेगी मानना होगा, क्योंकि हमने पहले देखा सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी ये चीजें आई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं ये आइन की खिलाफ वर्जी हुई है, लिहाजा उसमें इंटरवीन किया जा सकता है। वरना ये भी है कि जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स है उसके अंदर भी अदालत जो है वो नहीं आ सकती। नूर आरफीन, इसमें मेरी एक तजवीज़ है, बिल्कुल मैं गलत हो सकता हूँ, आप की बात बिल्कुल इस पर सही होगी मुझे उम्मीद है, क्योंकि आप हमेशा मुझसे बेहतर ही सोचते हैं, बेहतर बात करते हैं, कि अगर जो केस मुनहरिफ अरकान का है, जिनके वोटों की वजह से शहबाज शरीफ साहब के बेटे हमजा शहबाज साहब को वज़ीर आला बनाया गया है, तो अगर उनका भी केस साथ चल जाए तो फिर बराबरी नहीं हो जाएगी, फिर सारा मामला बेहतर तरीके से आगे चल पड़ेगा। देखिए, एक आदमी चोरी करता हुआ पकड़ा गया, उसका केस अदालत में है, और अगर वो ये कह देता है कि ठहरो ठहरो रुको रुको, मोहल्ले के और दीगर चोर भी हैं, उनको पकड़ करके लाओ और उनका केस चलाओ, आपके ख्याल में ये लॉजिकल साउंड करता है? मुझे यकीन है आपका जवाब भी ना में होगा। लेकिन पहले जो बड़ा चोर पकड़ में आ गया ना, पहले उसको मेरे ख्याल में लटकाएं। ये लफाजी करना, बात करना, आइन की किताब पढ़ना, इसका इलाज है डंडा, इसका इलाज है मरम्मत, इसका मजम्मत से काम नहीं चलेगा। जब तक आप इमरान खान के जाती मुलाजमों आरिफ अलवी और उमर सरफराज चीमा को आइन की ये जो संगीन गद्दारी हुई थी, ये आर्टिकल 6 का निफाज करके ये जो इस केस में आप जब तक इनको इंडिक्ट नहीं करेंगे तब तक ये मामला नहीं सुलटे।